सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार के एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन के दसांगे तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां खास खबरां तो। सब तो पहलां मौसम की संखेप जी जानकारी तुहानूं दे दिंदे हां। मौसम दे विच तब्दीली आई है। 11 ਅਤੇ 12 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 फरवरी ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ बहुत तेज़ ਤੇ कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ तेज़ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, जिस तो बाद पूरे सूबे दे नाल चंडीगढ़ दे विच भी तापमान है जिहड़ा ओह थल्ले डिग पिया है। ठंड यानी कि वध गई है। तेज़ हवावां चलण दी पेशीनगोई मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते तक लई कीती है। ऐतवार तक इसे तरह ही मौसम दी जिहड़ी तब्दीली है वो सारे झलदे रहणगे, क्योंकि ठंडियां हवावां चलण तो बाद ठंड है जिहड़ी एकदम वधी है। जिहड़ा पिछले हफ्ते लोगों ने कोटियां स्वेटर ला के रख दिते सी, दिने है जिहड़ा वो धुप दे विच बैठना भी मुश्किल हो रहा सी। हुण वो मौसम एकदम बदलिया है। पच्छम दे वल्लों जिन्हों पच्छों कहंदे ने कि पच्छों चल रही है, पच्छम दे विच गड़बड़ी होण करके ये हवावां चल रही ने ते पहाड़ी इलाकों दे विच बर्फबारी हुई है, पूरी जम के बर्फबारी हुई है। उस तो बाद मैदानां दे विच ठंड हो गई है ते पूरा हफ्ता इसी तरह रहेगी। आउंदी जांदी ठंड कहंदे नुकसान पहुंचा जांदी है, आउंदी जांदी ठंड शरीर नूं मारदी है। इस करके ध्यान जरूर सारे रखण। ते हुण तुहानूं लै चलदे हां मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते, जिथे कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या होया। उत्थों दी की अपडेट है ये जानकारी तुहानूं सारी दिन्ने आ। उस तो बाद पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ियां काफ़ी वड्डियां खबरां ने। वड्डी गिणती दे विच लोग बैठे हुए ने। पहली मंग है बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा कीता जावे तुरंत। दूसरी मंग है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ते गोली कांड दा इंसाफ दिता जावे। तीसरी मंग है 328 लापता पावन सरूपां दी निरपक्ष जांच करवाई जावे। सो इस मोर्चे दे जिहड़े समर्थक ने वो हुण कल्ले इस मोर्चे वाली थां तक सीमित नहीं हन। समर्थन है जिहड़ा वो पंजाब ही नहीं, भारत ही नहीं, बाहरों भी आउण लग्या है। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗਾਇਕਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। मोहाली ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ मिल के एक कौमी मोर्चा लड़ना चाहिए। सवाल भी पूछा कि की असीं सिर्फ गीत ही गा सकते हाँ या फिर कौम दे लई लड़ भी सकते हाँ। सो ये तस्वीरां ने जिहड़ियां ओह सोमवार रात दियां ने जिहड़ियां तुसीं देख सकते हो। हालांकि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हक दे विच कंवर गरेवाल तो इलावा कई पंजाबी गायक गाने कढ चुके ने, पर ये नौजवान चाहुंदे ने कि मोर्चे विच आके हमायत भी कीती जावे। ਤੇ 8 फरवरी ਦਾ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਅਤੇ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ 20 ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ
भाई खेड़ा ने भी कहते SGPC ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੂਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਸਦਾ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਉਹ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। No function which is required to discharge either in his discretion or in his individual judgment according to the principle of constitution। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, according to the principle of the constitution he is required to follow the advice of council of minister। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁਣ ਹਟਾਏ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੌਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰਸ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਸਤਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ? ਕੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੰਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਟੋਨੋਮੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ? ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਆਖਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪद्धਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸਖਤ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਵਧੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪੰਜੋਲੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜੋਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ 2 ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਦਲ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੰਥ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂਹਰੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 2026 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਛੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ 60 ਦਿਨ, ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋੜ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। PWD ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਜਾਰੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 3 ਟੋਲ ਤਹਿਤ 105 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਹਰ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੋਲ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦਸੂਹਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਪਾਮ ਟਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 178 ਪਾਮ ਟਰੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸਜਾਵਟੀ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ 6 ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਚੜ ਗਿਆ, 2023 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 1-2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਰਧਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਜਿਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਾਏ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਧੇਗੀ, ਫੁੱਲੇਗੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ 4 ਅਜ਼ੀਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 6 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 9 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1830 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 19 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ 8 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 7-8 ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ 5-6 ਸਰਗਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ 'ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ BBC ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ BBC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ BBC ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ BBC ਨੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। BBC ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ। उधर BBC ने कहा है कि ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बीजेपी ने BBC ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਕਵਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ BBC ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਕਵਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛਾਪਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਹੋਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ
ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ BBC ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ BJP ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ BJP ਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ JPC ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ JPC ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਪੁਣੇ ਹਾਈਵੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ SUV ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ਿਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਵਿਆਹ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਦੋਤੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਬੇ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਿਲ ਗਹਿਲੋਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕ ਦੱਬ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਖੈਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਹੋਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਨ ਮੈਕੈਨਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਰਥਲੈਂਡ, ਆਕਲੈਂਡ, ਵਾਈਕਾਟੋ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 38,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਟਾਵਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਟਾਵਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ $7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 5 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਟੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਾਲ ਜੁੱਤੇ, ਜੈਕਟ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।